Tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni. In this majestic St. Peter's Square, where Pope Francis celebrated the Eucharist so many times and presided over great gatherings over the past 12 years, we are കഴിഞ്ഞ gathered 12 with sad വർഷങ്ങളിൽ hearts in ഒത്തിരിയേറെ prayer പ്രാവശ്യം around his mortal ബലിയർപ്പിച്ച remains. ഈ ചത്തുരത്തിൽ Yet ഈ we are അൾത്താരയിൽ sustained by the ഒത്തിരിയേറെ certainty of ആളുകളെ faith, കണ്ട which സ്ഥലത്താണ് assures us that ഇപ്പോൾ human ആയിരിക്കുക. existence does not end in the tomb, but in the Father's house. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല, പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായി തുടരുകയാണ്. Del Collegio dei Cardinali saluto, ringrazio tutti. On behalf of the College of Cardinals, Con intensità di I cordially thank all of you for your presence. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് Emotion, എല്ലാ I കർദിനാളന്മാരുടെ പേരിലും extend respected greetings and heartfelt സഭാധികാരികളുടെ thanks പേരിലും to the heads of പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള state നന്ദി ഇവിടെ വന്ന heads of ഏവർക്കും government ഈ and അവസരത്തിൽ official ഞങ്ങൾ delegations അറിയിക്കുകയാണ്. who have come from many countries ഒത്തിരിയേറെ to രാജ്യങ്ങളിൽ express നിന്ന് their affection, ഏറെ ത്യാഗത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് veneration ഇവിടെ and എത്തിയിട്ടുള്ളത്. esteem for our late Holy Father. അത് പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നത്. The outpouring of affection that we have witnessed in recent days following his passing from this earth into eternity tells us how much the profound pontificate of Pope Francis touched minds and hearts. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ ജനഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള തെളിവായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. Easter Sunday, when Pope Francis, despite his serious health problems, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച, wanted to give us ഉയർപ്പ് his ഞായറാഴ്ച, blessing from the balcony വളരെ of സീരിയസ് St. Peter's ആയിട്ടുള്ളൊരു Basilica. സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയതെങ്കിലും He then came അദ്ദേഹം down to this ഈ square to സ്ക്വയറിലേക്ക് വന്നു. greet the large ഇവിടെയുള്ള crowd വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം ഗ്രീറ്റ് gathered ചെയ്തു, for the Easter Mass പ്രത്യാശയുടെ while സന്ദേശം riding പങ്കുവച്ചു. in the open-top Popemobile. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l'anima. With our prayers, we now entrust the soul of our നമ്മുടെ beloved പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ pontiff to God, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ that he ദൈവത്തിന് may നാം grant him സമർപ്പിക്കുകയാണ്. eternal happiness in the bright and glorious gaze of his immense love. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തകാരുണ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു വലിയ സ്നേഹം We are അദ്ദേഹം enlightened അനുഭവിക്കുന്നു. and guided by the passage of the Gospel, in which the very voice of Christ resounded, asking the first of the apostles, Peter, ഇന്നത്തെ do you love me more than സുവിശേഷത്തിൽ these? നാം ശ്രവിച്ചു, ക്രിസ്തു എപ്രകാരമാണ് പത്രോസിനെ Fu pronta e sincera. Peter's answer was prompt and sincere. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു. Lord, ഓരോ you know പ്രാവശ്യവും everything. You know that തന്റെ I love you. ആടുകളെ മേയിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Jesus then entrusted him with a great mission. Le mie pecore. Feed my sheep. എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക. Il compito costante. This will be the constant task of Peter and his successors. ഈ ഒരു ദൗത്യം പത്രോസിൽ മാത്രമല്ല, പത്രോസിന്റെ എല്ലാ പിൻഗാമികളിലും നിക്ഷിപ്തമായൊരു Our ദൗത്യമാണ് Master and Lord. തന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione. Despite his frailty and suffering towards the end, Pope Francis chose to follow this path of self-giving until ഈ the ഒരു last day സ്വയം of his life. ദാനത്തിന്റെ ശൈലി തന്റെ അന്ത്യനിമിഷം വരെ തുടരാനാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആഗ്രഹിച്ചത്, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. To the point of giving his life for them. E lo ha fatto con forza e serenità. And he did so with strength and serenity, close to his flock, the Church of God. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ, സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ സമീപത്ത് എപ്പോഴും ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവരോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. When Cardinal Bergoglio was elected by the conclave on March 13th, 2013, to succeed Pope Benedict XVI, he already had many years of experience in religious life.
in the society of Jesus. മാർച്ച് And 13 above തീയതി all was enriched ബെനഡിക്ട് പാപ്പായുടെ by പിൻഗാമിയായ 21 അദ്ദേഹം years of തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ pastoral ministry അദ്ദേഹത്തിന് in the ഒത്തിരിയേറെ വർഷത്തെ Archdiocese of Buenos Aires, അജപാലക first as പരിശീലനം auxiliary അല്ലെങ്കിൽ and then അനുഭവ as സമ്പത്ത് coadjutor and ബ്യൂണസ് above all അയേഴ്സിലും as Archbishop. അർജന്റീനയിലുമൊക്കെയുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് The കരുത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. decision to take the name Francis immediately appeared to indicate the pastoral plan and style അദ്ദേഹം on which he wanted to അദ്ദേഹത്തിന്റെ base പാപ്പാസ്ഥാനത്തേക്ക് his തിരഞ്ഞെടുത്ത pontificate, വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് seeking അസീസിയുടെ പേര് തന്നെ inspiration from the spirit അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള Saint Francis വഴി of Assisi. ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua He maintained his temperament and form of pastoral leadership, and through his resolute personality immediately made his mark on the governance of the church. സഭയുടെ He established ഭരണമേഖലകളിലുടനീളം direct contact with പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് individuals and അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ peoples, ശൈലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് eager to be close to everyone, പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ധീരത കാണിച്ചു. with a marked attention to those in difficulty, giving himself without measure, കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന especially to the marginalized. മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി He നിർത്തപ്പെട്ട was a pope among ഏവരെയും people, ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ with an open അദ്ദേഹം heart ഏറെ towards പരിശ്രമിച്ചു. everyone. He was also a pope attentive to the signs of the times, കാലത്തിന്റെ സമയത്തെ the Holy കാലാനുസൃതമായ രീതിയിൽ was മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് awakening തന്നെ in the പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഭാ നേതൃത്വമായിരുന്നു che അദ്ദേഹം. era caratteristico col suo linguaggio ricco di immagini e di With his characteristic vocabulary and language, rich in അദ്ദേഹത്തിന്റെ images and ഭാഷയും metaphors, ശൈലിയും ഏറെ he always sought ഹൃദ്യമായിരുന്നു, to shed light ഏവർക്കും on the മനസ്സിലാകുന്ന problems of ശൈലിയായിരുന്നു. our times del nostro tempo. with the wisdom of the gospel. Offrendo una risposta alla luce He della did so by സുവിശേഷത്തിന്റെ offering a response ആഴമേറിയ guided by the light of ജ്ഞാനം, faith, സത്യം അദ്ദേഹം encouraging us to ലളിതമായി live as വ്യാഖ്യാനിച്ചു Christians കൊടുത്തു. amid the challenges and contradictions in recent years, che amava which he qualificare loved to describe cambiamento as an di epochal epoca. change. ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് He had a ഇതിഹാസത്തില് great spontaneity എപ്രകാരമാണ് and an നാം informal way of ആയിരിക്കേണ്ടത് addressing എന്ന് everyone, കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ even ചെയ്തു. those far from the church. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Rich in human warmth and deeply sensitive to today's ha challenges, realmente condiviso le Pope Francis truly shared the anxieties, sufferings, and hopes of this time of globalization. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ആഗോളീകരണത്തിന്റെ He gave of വെല്ലുവിളികളെ himself by നേരിടാനായിട്ട് comforting അദ്ദേഹം encouraging us വിശ്വാസികളെ with a പ്രാപ്തരാക്കി, message ലോകത്തെ സജ്ജമാക്കി. capable of reaching people's hearts in a direct and immediate way. വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ His charisma of ധൈര്യപൂർവ്വം welcome and നടത്തി. listening, combined with a manner of behavior in keeping with today's sensitivities, touched hearts and sought to reawaken മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു moral നേതൃത്വം, and spiritual മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഒരു sensibilities. നേതൃത്വം അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato. Evangelization was the guiding principle of his pontificate, സുവിശേഷവൽക്കരണമായിരുന്നു with a അദ്ദേഹത്തിന്റെ clear missionary vision പ്രവർത്തനത്തിന്റെ He പ്രധാന spread the ലക്ഷ്യമെന്ന് joy അദ്ദേഹം പല of the പ്രാവശ്യവും gospel, ആവർത്തിച്ചു. which was the title of his first apostolic exhortation, Evangelii Gaudium. എവാഞ്ചേലി ഗൗദിയം, It is a joy that സുവിശേഷത്തിന്റെ fills the ആനന്ദം hearts of എന്നുള്ള those അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ who അപ്പസ്തോലിക entrust പ്രബോധനം themselves to God. വളരെ with സുന്ദരമായ confidence and രീതിയിൽ hope. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ The guiding സുവിശേഷം thread of his എങ്ങനെയാണ് mission was വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്, also the conviction ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് That the അദ്ദേഹം church വ്യക്തമാക്കി. is a home for all, a home with its doors always open. He സഭ often അതിന്റെ used കവാടങ്ങൾ the image of എപ്പോഴും the church as തുറന്നിടണമെന്നും a field hospital. എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന After ഒരു a സഭയായി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം in which സധൈര്യം പ്രഘോഷിച്ചു. many had been wounded. A church determined to take care of the problems of people and the great
anxieties that tear the contemporary world apart. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന സഭയായി മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു. അവരുടെ മുറിവുകളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അഭയാർത്ഥികളോട്, ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരോട് അവരോടുള്ള സമീപനം കുറെ കൂടി സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശാഠ്യം പിടിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ആദ്യത്തെ യാത്ര തന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനടുത്തുള്ള സിസിലിയുടെ അടുത്തുള്ള ലാംപദൂസയിലേക്കായിരുന്നു, അവിടുത്തെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്കായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അഭയാർത്ഥികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശ്ലേഷിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കണ്ടറിയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പാപ്പ together with the ecumenical patriarch and the Archbishop of Athens, as well as the celebration of a mass on the border between Mexico and the United States during his journey കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. Of his 47 arduous apostolic journeys, 47 അപ്പസ്തോലിക യാത്രകൾ റോമിന് പുറത്ത്, ഇറ്റലിക്ക് പുറത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് in 2021 ഒരു വലിയ ദൗത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. will remain particularly memorable. That difficult apostolic journey was a balm on the open wounds of the Iraqi people. 2021 നടത്തിയ ഇറാഖിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുറിവുകളിലെ കരുതലിന്റെ തൈലം പൂശാനായിരുന്നു. An important trip for interreligious dialogue. Another ഇന്റർറിലീജിയസ് ഡയലോഗ്, മതാന്തര സംവാദങ്ങൾക്കും ഡയലോഗിനും അദ്ദേഹം വഴി തുറന്നു. With his 2024 apostolic journey to 4 countries in Asia and Oceania, ഓഷ്യാനയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര reached the most periphery of the world. അതിർവരമ്പുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര, ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Pope Francis always placed the gospel of mercy at the center. കരുണയുടെ സുവിശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി എപ്പോഴും മുൻനിർത്തിയിരുന്നത്. Whatever the situation might be of the person who asks for forgiveness and returns to the right path, he called for the extraordinary jubilee of mercy. കരുണയുടെ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ ഏവരും ദൈവമക്കളാണെന്നും മാപ്പർഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും, അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും കരുണയോടുകൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് പകരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൾച്ചർ ഓഫ് വേസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൾച്ചർ ഓഫ് എൻകൗണ്ടർ ആണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കൂടുതലായിട്ട് നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. The theme of fraternity ran through his entire pontificate with സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപ്പാസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഫ്രatelli tutti, ഏവരും സഹോദരരാണ്. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ചാക്രിക ലേഖനം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ശൈലി, ഏവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനമായിരുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഒരേ ഹ്യൂമൻ ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരാളും ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് പിതാവിന്റെ ഹിതം. In 2019, during his trip to the United Arab Emirates, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യുഎഇയിലേക്ക് 2019 നടത്തിയ യാത്ര for world peace and living together. ലോക സമാധാനത്തിന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു.
rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo con l'enciclica addressing men and women throughout the world. In his encyclical letter Laudato Si, he drew ലൗദാത്തോ സി attention to എന്ന് the പറയുന്ന ദൈവമേ duties അങ്ങേക്ക് and സ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന shared ആ responsibility അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തില് for our common എല്ലാവരെയും home. അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രകൃതി No one is saved അത് alone. നമ്മുടെ കോമൺ ഹോം ആണ്. Faced with the raging wars of recent years, ഈ അടുത്ത with their കാലത്തുള്ള യുദ്ധത്തിനെതിരെ inhuman അദ്ദേഹം horrors സംസാരിച്ചു. and countless deaths and destruction, ഒത്തിരിയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങളും മരണവും രോഗവും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം വേദനയോടെ കണ്ടു. his voice imploring peace and സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അദ്ദേഹം ഉടനീളം പുലർത്തിയത്. invitando alla ragionevolezza, calling for reason all'onesta trattativa and inviting per honest trovare le soluzioni negotiation possibili. to find possible solutions. La guerra, യുദ്ധത്തിന്റെ Because war, as he രാജ്യങ്ങളിൽ said, la guerra è solo morte di persone, results in the death of യുദ്ധം ഒരിക്കലും people, ഒന്നിനും ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നൽകില്ല എന്നും homes, അത് മരണവും hospitals, രോഗവും and schools. ദുരന്തങ്ങളും മാത്രമാണ് War സമ്മാനിക്കുക always എന്നും leaves അദ്ദേഹം സധൈര്യം the world പ്രഘോഷിച്ചു. La guerra lascia sempre il mondo peggiore Worse di come കൂടുതൽ than it was before. ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ മോശമാക്കാൻ മാത്രമാണ് യുദ്ധം സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ധീരമായ നിലപാട് അദ്ദേഹം a എടുത്തു. painful and tragic defeat for everyone. costruire ponti e non muri Build bridges, not walls, was an പാലങ്ങൾ exhortation പണിയുന്നവരാകണം, he repeated മതിലുകൾ many times. പണിയുന്നവരാകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം And his service ആവർത്തിച്ചു. of faith as successor of the Apostle Peter was always linked to the service of humanity in all its dimensions. in unione spirituale con tutta la cristianità, Spiritually united with all of Christianity, എല്ലാ we are ക്രിസ്തീയ here in സമൂഹത്തോടും large ചേർന്നുകൊണ്ട് numbers to pray for Pope Francis, എല്ലാവരും that God ഒരുമിച്ച് may welcome him into ഫ്രാൻസിസ് the പാപ്പയ്ക്ക് immensity വേണ്ടി of പ്രാർത്ഥിച്ച് his love. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം Pope സ്വീകരിച്ച് Francis used to conclude his speeches and meetings by saying, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ, "Do not forget to pray for me." ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു പ്രേ ഫോർ മീ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് caro Papa എന്ന Francesco, വാചകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം Now, dear Pope ഓരോ Francis, പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാറ്. We now ask you per noi, to pray for പ്രിയ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോട് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രേഗ we പെർനോയ്, ask you ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ tu ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. from benedica la heaven. May you സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് bless, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. may you bless Rome and bless the whole world റോമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുക, last ലോകത്തെ Sunday അനുഗ്രഹിക്കുക. from the balcony of this basilica in a final embrace with all the people of God, con l'intera umanità, but also con l'umanità embrace humanity con cuore that sincero seeks the truth e tiene with a alta sincere heart la fiaccola and holds della high speranza. the torch of hope. എല്ലാ മാനവകുലത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട്, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട്, സമാധാനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും That was വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ The homily delivered ആഗ്രഹങ്ങളെയും by Cardinal സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് Giovanni Battista Re ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Dean of the പ്രാർത്ഥിക്കാനായി College of Cardinals, who was ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് presiding വാക്കുകൾ at this Requiem ചുരുക്കുന്നു. Mass.